अस्सलाम वालेकुम, अपनी कम्बिनेशन हम आशा कोई अपनी भालोबाशन बंदूरा क्या हाल, उम्मीद है ठीक होंगे। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि 18 दिसंबर के बाद जो सूरत हाल हुई है, बांग्लादेश खून आलूद है और हर तरह से हर जगह जो खून की होली खेली जा रही है, हत्ता कि हसनात अब्दुल्ला को भी धमकी मिल चुकी है। और ये अब बांग्लादेश में जो इंडियन दहशतगर्द हैं उनके लिए कोई जगह नहीं बची, उनको निकाले। ये बम फोड़ नहीं रहे, ये सर के करीब जो गोली मारी गई और ये बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया हादी अब्दुल्ला साहब के साथ। और इस तरह से मतलब करना किसी तरह से भी ये मुवाफिक नहीं है, किसी तरह से भी ये ठीक नहीं है और इसको रुकना चाहिए। जो इंतफादा हुई है, स्टार्ट हुई है मॉन्चो रेवोल्यूशन, ये स्टॉप नहीं होगी। जो मतलब कर लें दुश्मन, उनको वो जगह नहीं मिलेगी छुपने की और ये खून रंग लाएगा। इस वक्त हर बंदा, हर जो बंगाली है, वो जो बंदूरा है वो बन चुका है उस्मान शरीफ, उस्मान हादी। और देखें, एक इंसान, ठीक है, बहुत बड़ी हस्ती, उनके जाने से, ठीक है जी, वो 32 साला शरीफ उस्मान हादी वो हमारे दिलों में अमर हो चुके हैं। हमारे तकलीफ़ जो है वो कम नहीं हो सकती, वो बढ़ेगी। ठीक है जी। पाकिस्तान के साथ मैं कमेंट देख रहा था, मुझे अनकाउंटेड कमेंट आए हैं और इतने ज़्यादा कमेंट मेरी वीडियोस में आए हैं कि सब लोग कह रहे हैं, इस्माइल भाई, सब लोग ये कह रहे हैं कि शरीफ उस्मानी हादी जो हैं वो लॉन्ग लिव पाकिस्तान, लॉन्ग लिव बांग्लादेश, लॉन्ग लिव चाइना। और ये मतलब लोगों का कहना मानना है कि हमारा साथ दें, आउट ऑफ द बाउंड, आउट ऑफ द वे, और प्लीज़ हेल्प। तो मैं बेनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, उनके पैगाम को पहुंचाया जा सके। देखें, जो भी आवाज़ उठती है जो भारत की अभी जारहियत के ख़िलाफ़ हो, जो उनकी मुआशी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बोलता है, उस आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये आवाज़ बंद नहीं हुई। अब देखें, वो एक आवाज़ थी, अब उसकी आवाज़ में करोड़ों आवाज़ें बोल रही हैं। वो एक नारा था, अब उसके साथ कितने नारे गूंज रहे हैं। वो एक नाम था, अब उसके साथ कितने नाम जुड़ रहे हैं। वो एक बंदा था जिसने अपना रास्ता बनाया, अब कितने रास्ते उस मंजिल तक पहुँच रहे हैं। ये सब क्या है कि उस शरीफ उस्मान हादी के खून को जो उन्होंने करने की कोशिश की है, उनको आवाज़ को खामोश कराने की कोशिश की है, वो आवाज़ और गूंज रही है। उसकी इको, उसकी जो आवाज़ है, उसकी वाइब्रेशन है, दूर दूर तक उसकी सनसनाहट फैल रही है। और ये जो सफ़र है और ये जो एक चर्चा उनकी हो रही है, ये ख़त्म होने वाला नहीं है जब तक उनके दुश्मनों को, उनके जो किलर्स हैं, उनको मंजर आम पर नहीं लाया जाता, तब तक ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। जिनको सुनना चाहिए और जिनको मैं सुनाना चाहता हूँ कि ये सफलता मिलेगी, क्योंकि ये जो शेख हसीना बाजी के गुंडे हैं ना, इनको मेरा तमाम आई एम एड ऑन दिस थिंग दैट रेडिकेट न्यूट्रलाइज दीज पीपल हु आर सपोर्टिंग टेररिज्म एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज़। और ये जो लोग हैं, ये दुश्मन है बांग्लादेश के, जिन्होंने ये चीज़ की कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। ये बेचा शुरू दिन से, ये गलत जो है चूरन बेचा गया। ठीक है जी। पाकिस्तान को जो हो गया वो हो गया, घरों में भी अलहदगी होती है। ठीक है जी। एक उनका स्टांस था, उस वक्त जो हुआ वो हुआ। उसके बाद हमारा दिल बिल्कुल साफ़ है, हम चाहते हैं स्पोर्ट्स लेवल पे, कल्चरल, हर तरह से हमारा ये है कि किसी तरह हमारी सॉलिडरिटी हो जाए, किसी तरह से हमारी जो है वो हम एक हो जाएं। हमारा हर तरह से मतलब है किसी भी लेवल पे अगर नेगेटिविटी फैला रहा है तो वो दुश्मन फैला रहा है। तो एक पैकेट है जिसमें उनका हंसता हुआ चेहरा, उनकी वो बाजू, उनका वो जोश, उनकी वो आवाज़, उनकी वो घन गरज, जिसमें वो सारा कुछ देखकर इंसान को दोबारा से एक जोश मिलता है, एक ज़िंदगी मिलती है। जो तहरीक को उनमें एक जान डाली थी, उस हमारे साथ उसको देखें और दोबारा उस फील को फील करें। আজকে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করব না আপনারা কেমন আছেন, বিকজ আজকে আপনাদেরকে দেখাবো যারা মৃত্যুর পর ভাইরাল হয়েছেন। ভাই, আল্লাহ যদি আমাকে নিয়ে যায়, আমার বাচ্চাটার দিকে একটু খেয়াল রাখেন। তো এই কথাটা আমি বলতে পারিনি। এবং অনেকেই তারা তাদের মৃত্যুর পর শহীদ মর্যাদা পেয়েছেন, মানুষের অন্তরে গেঁথে আছে তাদের নাম। বিড়ালের মতো 500 বছর বেঁচে থাকার কোনো লাভ নাই। আমার হাতি দরকার, আমি চাই আমার ছেলে যেন হাতির মতো হয়। কিন্তু তাদের হত্যা এবং মৃত্যু কিভাবে হলো, তাদের হত্যার কি বিচার হয়েছে এখনো? তো যাই হোক, চলুন দেখি তাহলে কারা মৃত্যুর পর এখনো মানুষের অন্তরে গেঁথে আছে। হ্যাঁ, তনু 2016 সালের 20 মার্চ রাতে কুমিল্লার ময়নামতি সেনানিবাসের পাওয়ার হাউসের অদূরের জঙ্গল থেকে তনুর লাশ উদ্ধার করা হয়। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী ও নাট্যকর্মী সোহাগী জাহান তনু, যাকে দর্শন করে হত্যা করা হয়।
যেটা নিয়ে সারা দেশে আন্দোলন হয়েছিল। যদি আপনার বোনকে দর্শন করা হয়, আপনি তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে কী দিবেন সেটা অবশ্যই জানাবেন। এরপর রিফাত শরীফ হত্যা। রিফাত ওরফে রিফাত শরীফ এবং সাব্বির আহমেদ নয়ন ওরফে নয়ন বন্ড দেশের সবচেয়ে আলোচিত এবং সমালোচিত দুটি নাম। প্রকাশ্যে শত শত মানুষের সামনে রিফাত শরীফকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনার প্রধান অভিযুক্ত নয়ন বন্ড পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। এই রিফাত এবং নয়ন বন্ড একসময় ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং নয়ন বন্ডের প্রেমিকা আমার স্বামীরে বাঁচান, আমার স্বামীরে মাইরা ফালান। এই হত্যার সাথে মিন্নি জড়িত ছিলেন, যার ফলে পুলিশ মিন্নিকে আটক করেছিলেন। হুমকি দামকি দিত যে আমার সাথে রিলেশন না করলে বা ছবি না তুললে, ঘুরতে না গেলে আমি মাইরে ফেলাবো। 2019 সালের 26 জুন বরগুনা সরকারি কলেজের সামনে স্ত্রী মিন্নির সামনে রিফাত শরীফকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। কেউ আগাইয়া আসে না। এই ঘটনার পর আমরা আরো একবার দেখেছিলাম নারীরা কতটা ছলনাময়ী হয়। আমি সাথে ছিলাম, আমি অনেক চেষ্টা করছি কিন্তু আমি বাঁচাইতে পারি নাই। তাই সবার উদ্দেশ্যে বলি, অবৈধ প্রেম থেকে দূরে থাকো। এরপর রয়েছে এমপি আনার হত্যা। আজকে আমি এতিম হয়ে গেছি। কলকাতা ডিবি পুলিশের কাছে ঘটনার বর্ণনা থেকে জিহাদ জানান, সঞ্জীবা গার্ডেন্সের টিপিলিক সেই ফ্ল্যাটের বসার ঘরে আনারকে স্বাগত জানায় শিলাস্তি। পরে আসেন জিহাদ। তখন শিলাস্তিকে নিচের ফ্ল্যাটে যেতে বলা হয়। জিহাদকে নিয়ে ফ্ল্যাটের নিচে নামার পর পুলিশকে জিহাদ দেখান এমপি আনারকে কোথায় বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করা হয়। এমপি আনারকে হত্যা করার পর তার দেহকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে বিভিন্ন জায়গায় ফেলে রাখা হয়েছিল। কলকাতার নিউ টাউন থানার সঞ্জীবা গার্ডেনের সেপটিক ট্যাঙ্কে একটি মরদেহের খণ্ডিত অংশ পাওয়া গেছে। এরপর সাগর রুনি, সাংবাদিক দম্পতি সাগর সারোয়ার ও মেহেরুন রুনি, তাদের দুইজনকে হত্যা করা হয়েছিল 2012 সালের 11 ফেব্রুয়ারি। সেই থেকে এক দশক পেরিয়ে গেছে, যেখানে প্রখ্যাত সাংবাদিক দম্পতি সাগর সারোয়ার ও মেহেরুন রুনি তারা একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন। কিন্তু কিছু অজ্ঞাত দুর্বৃত্তদের সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমে ছুরিকাঘাত করে নিহত করা হয়। নিজে আম্মুর বিচারটা দেখতে পারতেছি না এখনো। মামলাটি এখনো চলমান রয়েছে। আমি আশা করি ইনশাল্লাহ আমার দাদু অ্যাটলিস্ট বিচারটা দেখে যাবে। আচ্ছা, আপনার মতে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা কেমন সেটা অবশ্যই জানাবেন। এরপর সাইফুল ইসলাম আলিফ, বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র। অধ্যক্ষ চিন্নকৃষ্ণ দাসের মুক্তির দাবিতে ইসকনের আন্দোলনকারীদের হামলায় সাইফুল ইসলাম আলিফ নামে চট্টগ্রামের এক সরকারি আইনজীবী নিহত হয়। তার এই মৃত্যুর কারণে বাংলাদেশের মানুষ কি জবাব দেবে তার মেয়ের কাছে? তারপর সে হৃদয় হত্যা। মুরগির খামারে কথা কাটাকাটি জিয়ার দৌড়ে চট্টগ্রামের রাউজানের কলেজ ছাত্র ও মুরগির খামারের তত্ত্বাবধায়ক শিবলি সাদিক হৃদয়কে হত্যা করা হয়। মাটি দিতে হয়, জানাজা পড়তে হয়, এটা তো কিছু পেল না আমার ছেলেটা। তার বন্ধু পাহাড়ি উপজাতিরা জঙ্গলে নিয়ে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বলছে এখানে জব করছি, এখানে মাংসগুলা খেয়ে ফেলছে, মাংস খায়। পরবর্তীতে অনেকেই বলেছিলেন হাড্ডি কখনো বন্ধু হয় না, হাড্ডি কখনো গোস্ত হয় না, উপজাতি কখনো। I want to add one thing only here. The thing is, when night become more and more darker, even darkest, remember always, there is a dawn. There is a dawn always there. দোস্ত হয় না। আচ্ছা, পাহাড়িরা কি সবাই খারাপ নাকি ভালো? কমেন্টে জানাবেন। আমরা আদিবাসীরা কখনো মানুষের মাংস খাইনি এবং খাবো না। এরপর ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম দুই মুখ, মুগ্ধ এবং আবু সাইদ। মুগ্ধ শেষ হয়নি যুদ্ধ। এই দুইজনের কথা আমি কি বলবো নতুন করে, তাদের কৃতিত্ব আমাদের বলবার নয়। কি সাহসী ছেলে ছিল আবু সাইদ, যাকে প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস সাহেব সাহসী যুবক হিসাবে উপদেশ দিয়েছিলেন। লক্ষ্য নিয়ে এই বুক পেতে দিয়েছিল, যার কারণে কোটি কোটি ছেলে মেয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে গেছে। এছাড়া মুগ্ধ সকলের ভালোবাসা পেয়েছে। তারা বাঙালি জাতির হৃদয়ে সবসময় থাকবে। ভাইয়ের হয় নাই, আমার ভাইয়ের এত মেধা ভাই। এরপর সে আবরার ফাহাদ, বন্যায় যখন মানুষ মরে আবরার তোমায় মনে পড়ে। 2019 সালের 6 অক্টোবর বুয়েটের শেরেবাংলা হলে আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যা করেন বুয়েট ছাত্রলীগের একদল নেতাকর্মী। এই ঘটনার পরের দিন 19 জনকে আসামি করে চকবাজার থানায় হত্যা মামলা করেন নিহতের বাবা বরকতুল্লাহ। 2021 সালের 8 ডিসেম্বর 20 জনের মৃত্যুদণ্ড ও 5 জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন আদালত। সে ভারত বিরোধী কথা বলেছিলেন এবং রাজনৈতিক বেশ কিছু বিষয় নিয়ে ইনডাইরেক্টলি কথা বলায় হত্যার নীল নকশা করে ছাত্রলীগ কর্মীরা। ওরা
আমার ছেলেটাকে কত কষ্ট দিয়ে মেরেছে। এরকম ভাবে 2024 সালে এসে মেধাবী ছাত্রদের হাতে মরতে হয় তোফাজ্জলকে। এক প্লেট ভাতের বিনিময়ে যদি জীবন নিতে পারে তাহলে জীবনের বিনিময়ে আমরা জীবন চাইতে পারি না? এটা মেনে নেওয়া যায় না। কি দোষ ছিল তোফাজ্জলের? আওয়ামী লীগ করা কি তার দোষ ছিল? আমার কষ্ট, হৃদয়ের একটা ব্যথা যে আজকের আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ গভর্নমেন্ট ক্ষমতায় থাকা বড় আমার সে যদি চুরি করতো বা কোনো অন্যায় করতো তাহলে আইনের আওতা আনতেন। পৃথিবীতে। अच्छा जी, जो हमने मनाजर देखे, जो हमने इसमें वीडियोस देखी, वो एक शेर है ना कि बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। कोई आँख, कोई नौजवान, बूढ़ा, मर्द, औरत, बच्चे, वो किसी भी कैपेसिटी में हैं, वो उस्मान हादी की मौत पर गमगीन है। उनका जो गुस्सा है, उनका जो दुख है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। वो उनके जाने से जो खला पैदा हुआ है शायद कोई पूरा कर सके। लेकिन देखें कि आप जिस तरह ये बांग्लादेश के नौजवानों की ख़ास तौर पर उनसे मोहब्बत है, अफेक्शन है, जिस तरह वो उनके लिए एक उम्मीद की बात करते थे, जिस तरह उनके लिए वो एक चुनाव में आगे एक फेयर तरीके से आगे आने की बात करते थे, नौजवान क़यादत की बात करते थे। अब वो सारे लोग जो उनकी उम्मीद से बंधे थे, जो उनके वचन से, जो उनकी आइडियालॉजी से बंधे हुए थे, वो सब बहुत गमगीन है। लेकिन दोस्तों, आपने हिम्मत नहीं हारनी। ये जो उनके दुश्मन हैं ज़रूर मंजर आम पे आएंगे और उनको ज़रूर कटहरे में लाएंगे एक दिन। I want to add more one thing that revolution or change is not go in same one direction. It's a change, fluctuation, there is variation. बहुत सारी मतलब जो है वो straight line में नहीं चलती, वो इस तरह से चलती है, ऊपर नीचे, कभी ups and down, मद्दो जज़र आते हैं, ठीक है। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चलता है और 2012 से ये चीज़ें चल रही हैं और द वर्ल्ड इट विटनेस्ड कि क्या हुआ और क्या हो रहा है, जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके जितनी घटनाएं हो रही हैं वो सब लोगों ने देखा है और ईच एंड एवरी वन इज़ नो। और दुनिया इस चीज़ की गवाह है, UN इस चीज़ का गवाह है कि किस तरीके से स्टेट टेररिज्म किया जा रहा है और किस तरीके से लोगों को जो है वो क्रश किया गया, किस तरीके से मतलब वो किया गया। आज ये सूरत हाल है कि आज एक बहुत बड़ी आवाज़ दब गई है, उनको दबाया जा रहा है, लेकिन उनको नहीं अंदाज़ा बांग्लादेश की माएँ बांझ नहीं हुई। अभी बहुत सारे जो है शरीफ उस्मान हादी आएंगे, अभी बहुत सारे लोग सामने आएंगे, क्योंकि जो ये खून रहेगा नहीं जाने वाला, ये खून रहेगा, ये वक्त बताएगा। टाइम विल टेल्स, ठीक है। मैन लिव्स इन द वॉर्म ऑफ टाइम, ठीक है जी। तो इंसान वक्त की कोख में रहता है। ये वक्त जो है ये बड़ा, जो कौमों पे जो मतलब कि तरक्की होती है कौमों की विद इन डेज नहीं होती, ठीक है जी, विद इन आवर्स नहीं होती, विद इन मंथ नहीं होती, वो विद इन ईयर होती है। इट टेक्स टाइम, बिल्कुल जी, लेकिन दिन चढ़ने वाला है, रोशन सुबह आएगी, इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। वीडियो को आगे चलाते हैं। আমার সবাই কষ্ট হয়েছে, আমার কষ্ট ছাড়া আমি কিছু। ছেলেটা দুনিয়াতে কেউ ছিল না। ওর বাবা মারা গেছে রোড অ্যাক্সিডেন্ট 8 বছর আগে। 5 বছর আগে ওর মা মারা গেছে লিভার ক্যান্সার। শেষ 3 বছরে তিনি তার বাবা মা সবাইকে হারিয়েছে। ওর ভাই হলো নাজিরপুরের থানার এসআই নাসির হোসেন। পহেলা রোজায় ধরা পড়ছে ক্যান্সার, উনি 15 রোজায় মারা গেছে। তার প্রেমিকা তাকে ধোঁকা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত সে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে রাস্তা রাস্তা ঘুরে বেড়াতো। আমি মানসিক ভারসাম্য কিনা সেটা আপনাদের কাছে প্রমাণ করব। আই ক্যান স্পিক ইংলিশ 20 আওয়ার্স। কিন্তু সেটাও মেধাবী ছাত্রদের সহ্য হয়নি। এরকম মৃত্যু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জায়গা আর কখনো দেখতে চাই না। এরপর সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা, যার চশমাটা ছিল দূরবীন তর্জনী তলোয়ার আগুন। 2020 সালের 31 জুলাই বাংলাদেশ সময় রাত 9টা 25 মিনিটে মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশিদকে গুলি করে হত্যা করা হয়। 5 সেকেন্ডে 8টা গুলি করতে পারবে, ওইটা না হলে সে ওই এসএসবি চাকরি করতে পারবে না। বাহারছড়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ লিয়াকত আলী 4টি গুলি করে তাকে হত্যা করেন। তার মৃত্যু নিশ্চিত করতে পরবর্তীতে ওসি প্রদীপ কুমারও 2টি গুলি করেছিলেন তাকে। আপনি কিছু বলতে চান? আর কিছু? হ্যাঁ, উনি বলতেন আপশট ছিল কিন্তু এমএলএ করেছেন। প্রায় 1.5 ঘন্টা পর একটি ট্রাকে করে তাকে হাসপাতাল নেওয়া হয়, কিন্তু তার আগে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। 2022 সালের 31 জানুয়ারি আদালত 15 জনকে অভিযুক্তের রায় ঘোষণা করে। রায় প্রদীপ এবং লিয়াকতের মৃত্যুদণ্ড, 6 জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং 7 জনকে খালাস প্রদান করে। সবাই যখন মৃত্যুটাকে ভীষণ ভয় পায়, আমি তখন হাসতে হাসতে আল্লাহর কাছে ভীষণ সন্তুষ্টি নিয়ে পৌঁছাতে চাই। এভাবেই তিনি বলেছিলেন সাহসিকতার সাথে। আগামী 50 বছর বাঁচলাম, কোনো ইম্প্যাক্ট তৈরি হলো না আমারে দিয়ে।
মৃত্যুর ফয়সালা জমিনে নয় আসমানে হয়। আমি চলে গেলে আমার সন্তানরা লড়বে এবং পরবর্তীতে তার সন্তান লড়বে। যুগ হতে যুগান্তরে আজাদের সন্তানরা স্বাধীনতার পতাকা সমুন্নত রাখবে। আমরা যদি শহীদ হয়ে যাই আমাদের সন্তানেরা লড়বে, তার সন্তানেরা লড়বে। মৃত্যুর ভয় দেখে লাভ নেই। আমরা তো শাহাদাতের জন্য মায়ের উদয় হতে পৃথিবীতে পা রেখেছি। এভাবে ওসমান হাদি তিনি বলেছেন তিনি কখনো মৃত্যুকে পরোয়া করেননি। দেখি গুলি করার আগ পর্যন্ত কোনো কিছু আমাদের গায়ে লাগে না। তিনি বরং শহীদি মরণ বুক পেতে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দিন শেষে সেটাই হলো। অনেক জায়গায় বলেছি যে একটা তুমুল মিছিল হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, কোনো একটা বুলেট এসে আমার বুকটা হয়তো বিদ্ধ করে দিয়েছে এবং সেই মিছিলে আমি হাসতে হাসতে আমি শহীদ হয়ে গেছি। তিনি সাহসী, তিনি উদ্যম লড়ার সৈনিক, তিনি হার না মানা কণ্ঠস্বর। তিনি বেঁচে থাকবেন কোটি বাঙালির হৃদয়ে। তিনি মৃত্যুর হুমকি অসংখ্যবার পেয়েছেন, যার ফলে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে কষ্টের সাথে মিডিয়াতে বিভিন্ন কথা বলেছিলেন। ভাই আল্লাহ যদি আমাকে নিয়ে যায় আমার বাচ্চাটার দিকে একটু খেয়াল রেখে। তো এই কথাটা আমি বলতে পারিনি। সেই হুমকি সত্য হলো। হে আল্লাহ, তুমি হাদিকে জান্নাত নসিব করো। আমাকে আল্লাহ যদি আবারও দুনিয়ায় পাঠায় আমি কয়টা জিনিস চাবো। আমি প্রথমত আমি ইন্টার পর্যন্ত যে মাদ্রাসায় পড়েছি ওই মাদ্রাসাটা আবার পড়তে চাই। তিনি বলেছিলেন আমাদেরকে হত্যার মধ্য দিয়ে এই লড়াই কোনোদিনই বন্ধ হবে না। ওরা এক আবরারকে হত্যা করলে ফের লক্ষ আবরার জন্ম এই জমিনে। আমি এইখান থেকে নড়ার আগে এইখানে যদি বোমাও মারে আপনারা কেউ নড়বেন? হ্যাঁ হাদি, আশা করি আপনার মতো আরো হাদি যুগ হতে যুগান্তর জন্ম নেবে। নিজেরা মারছেন আরো মারতে পারেন, সমস্যা নাই, মারেন। কিন্তু এই আপনার এই শূন্যতা, আপনার এই মৃত্যু বাংলাদেশকে অনেক বছর কাঁদাবে। একজন প্রার্থী যত কম পয়সা খরচ করবে সে তত কম দুর্নীতিগ্রস্ত হবে। কেননা আপনি ভারতের বিরুদ্ধে সবসময় প্রতিবাদী ছিলেন। শহীদ জিয়ার বিএনপিকে দিল্লির দাস হতে দিব না, সাইদি নিজামীদের জামাতকে ভারতের দাবিদার হতে দিব না। জানি না এটাই কি আপনার জীবনের কাল হলো। সবাই তার জন্য মন থেকে দোয়া করবেন। তার শহীদই মৃত্যু হয়েছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা পরকালে তাকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করবেন। আমিন। মৃত্যুকে যে মানুষ একবার ভয় পাওয়া বন্ধ করে সে অমর হয়ে যায়। এই মৃত্যুর পিছনে যাদের হাত রয়েছে আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়ই তাদেরকে এই দুনিয়াতে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করবেন ইনশাআল্লাহ। আজকে আর বেশি কিছু বলতে চাই না। সবাই এই মৃত্যু শহীদ ভাইদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ। আজকে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করব না আপনারা কেমন আছেন। A big and healthy voice, a big orator, a speaker, great personality, and a legend, crowd puller. Hadi, one of only, no words for more. Hadi is no more with us, but his voice, his legacy, his ideology and his thoughts are with us. उनके जो फुटप्रिंट हैं, उनकी जो बातें वो कर गए हैं, वो शायद दहाइयों तक लोगों के जहनों में रहें, बल्कि हमेशा के लिए उनके जहनों में रहेंगी। वो एक इटर्नल वॉइस और एक वो इमॉर्टल हो गए हैं। वो इस दुनिया से भले चले गए हैं, लेकिन उनकी स्पीच, उनकी जो बातें वो कर गए हैं, वो शायद रहती दुनिया के साथ रहेंगी। May Allah rest in heaven, and please respect for Hadi, please pray for Hadi. And I want to add one thing that please support this cause, because it's the question of survival of Bangladesh. Each and every person who is on YouTube, who is on ground, please support the cause of Hadi. It's not the only cause of Hadi, it's the cause of every Bangladeshi. Every Bengali should play his part, should play his role, should play his job. Stay with us and give your response in your comment section, and also update us if you know anything that we have described is missing, and stay with this channel, share, like, and also comment your opinion as well. बांग्लादेश में रखने वाले लोगों को मैं ये इतना कहना चाहूँगा कि दोस्तों, उस शरीफ उस्मान हादी हम सब का भाई था। वो अपने पीछे जो परिवार छोड़ गए हैं उनका ख्याल रखना, और जो उनकी कॉज है, ठीक है, उसके लिए जो है वो सर धड़ की बाजी लगाना ये लाजिम है। हम पाकिस्तान में बैठ के जो कर सकते हैं वो करेंगे, और पीछे ना हटिएगा, पीछे ना हटिएगा और पीछे ना हटिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा।